بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہم جان رحمت سیگمنٹ پہ ہیں. خواتین و حضرات, رمضان عشق ہے میں آج ہو رہا ہے دوسرا سیمی فائنل, اور آج 7 بچے کریں گے مقابلہ نعت خوانی, اور سلیکٹ ہوں گے 6 بچے کل کے گرینڈ فنالے کے لیے. دیکھتے ہیں آگے ججز کا کیا ارادہ ہوتا ہے. ہمارے جو اگلے کنٹسٹنٹس ہوں گے ان سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کرشی جامع شیری 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ. آج 2 بہنیں جو مقابلہ کر رہی ہیں ان کے نام مجھ تک نہیں پہنچے ہیں, اور وہ لوگ کیا بنا رہی ہیں یہ تو مجھے بالکل پتہ نہیں ہے, لیکن ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے. اور افطار کے وقت جو بھی وہ بنا رہی ہیں وہ جب پیش کیا جائے گا تو ہمارے بھائی اور جتنی بھی فیملی ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے, اس کو کھائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ دونوں میں سے کون بنا رہا ہے. کیا بنا رہی ہیں ویسے آپ؟ چکن ونگز بنا رہی ہیں. او چکن ونگز, یس یس, سمی نے مجھے بتایا تھا. آج آپ چکن ونگز بنا رہی ہیں, اور چکن ونگز کا سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے چکن ونگز میں وہ ہے چکن ونگز. ٹھیک ہے, تو ویری بیسٹ, آپ لوگ بنائیں چکن ونگز اور چلتے ہیں اگلے کنڈیشن کی طرف. جی ان کے پہلے ہم کامنٹس لے لیں. حسان بھائی, فرحان بھائی اور ریحان بھائی سے گزارش کروں گی کہ ان کے بارے میں رائے بتائیے. مجھے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ سیمی فائنل کی تیاری کر کے آئیں گے, اور یہ سیمی فائنل سیکنڈ سیمی فائنل ہے. آپ نے وہ مسٹیکس کی ہیں کہ جو انیشیل اسٹیج پہ بھی نہیں کی جا سکتی, اور آپ سے تو توقع تھی نہیں اس مسٹیک کی. سب سے پہلی چیز تو آپ نے انترے کا سور ہی چینج کر دیا. اچھا, آپ پہلے بھی میں نے نوٹ کیا تھا, خیر وہ اس وقت نہیں, لیکن جب بعد میں آ کے مجھے آپ نے یہاں کلام سنایا تھا, تو آپ جو ہے نا اسکیل کا تعین نہیں کر پاتی ہیں کہ انترا کہاں جائے گا. جی, آپ نے اسٹارٹ ایک تو بہت اونچا لے رہے تھے جس کی وجہ سے انترا آپ کو نیچے کرنا پڑا. دوسری چیز ہے کہ اسٹارٹ جب آپ نے کیا زمین و زماں, لیول بڑھے گا وہ فرحان اتنا بھائی. پکا نہیں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. سیکنڈ لائن جب آپ نے دوبارہ سے اس کو دہرایا پھر آپ نے اس کو تھوڑا پکا کیا تھا. یہ دوسری بات یہ کہ اسی لائن میں جب آخری جگہ اس لائن کے اینڈ میں آپ نے ایک جگہ لگائی تھی, وہ جگہ پکی نہیں لگی, بکھر گئی. اور سب سے بڑی مسٹیک یہی ہوئی ہے کہ آپ نے سر چینج کر دیا انترے کا, جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے آپ سے امید نہیں تھی ایسی کہ آپ سیمی فائنل کے اندر ایسا کریں گی, لیکن اب آگے جو ججز نمبر دیں گے اور جو اللہ بہتر کرے گا وہ ہوگا. دل چھوٹا مت کیجیے گا, یہ صرف یہ بھی تجربات ہیں زندگی کے. پورے پاکستان سے آپ سلیکٹ ہوئی, یہاں تک آئی ہیں. جو لوگ بھی نکل جاتے ہیں, جو سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ دل چھوٹا مت کریں. یہ سوچیے گا ضرور, یہ مت دیکھیے گا کہ ہم آگے کیوں نہیں گئے, یہ دیکھیے گا کہ ہم کہاں سے ہو کر یہاں آئے ہیں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجیے گا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. جی, انہوں نے جو فرحان بھائی نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ باتیں, جب آپ نے زمینوں کے بعد پھر زماں پڑھا تو میں ایسا لگا کوئی اور آپ نیا کلام پڑھ رہی ہیں, زمین و زماں نہیں پڑھ رہی ہیں. یعنی کوئی بھی شخص زمین و زماں, زمین و زماں, پتہ چل جائے کہ کلام شروع ہو رہا ہے. آپ نے زمین کو اتنا کھینچا کہ آسمان تک لے گئے آپ. بہرحال تو, اور ایک جب انترے میں گئی آپ, سر آپ کا چینج ہو گیا جیسے فرحان بھائی نے کہا. تو واقعی پرفارمنس آج آپ کی ویسی نہیں تھی جیسی پچھلی پرفارمنس رہی ہیں. نمبرنگ جب ہوگی انشاءاللہ فائنل اس کے بعد. پچھلی پرفارمنس سے اچھی پرفارمنس آج نہیں تھی آپ کی. اچھا نہیں, میں بالکل آپ کی آواز بہت مجھے ان کی پسند ہے. ڈفرینٹ آواز ہے اور بڑی جاندار آواز ہے. خواتین میں اس طرح کی آواز نہیں ہوتی, لیکن کلام میرے والد محترم کا پڑھا ہوا کلام ہے اور بچپن سے میں نے سنا ہے, تو اس لیے فوراً سے اس میں مسٹیکس اگر اصلاح کے لیے میں آپ کی, جو آپ نے اس کی جو ٹھہراؤ تھا وہ بہت زیادہ کر دیا. جس طرح ریحان بھائی نے بھی کہا کہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا. اس کی زمین و زماں اتنا بہت آسان لگتا ہے, الفاظ بڑے کھلتے ہوئے ہیں. اس کے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, تو اسکیل بھی آپ نے چینج کیا انترے میں. تو یہ 2 بڑی مسٹیکس ہیں, اور باقی ایک ٹاسک میرے خیال میں دینا چاہ رہے ہیں. جی, وہ بھی ٹاسک اس وجہ سے دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے امیدیں بڑی وابستہ ہیں. آپ کی آواز بہت اچھی ہے, پڑھتا بڑی اچھا. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ ان کو ٹاسک دیں گے یا نہیں دیں گے. جی ٹاسک, حسان بھائی آپ کوئی ٹاسک دیں پلیز. آپ اچھا, ایک آسان بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, اور آمد کے جو مدینے کی حاضری کے حوالے سے پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے. آپ کو یاد ہے علاوہ مجھے دربار نہیں آتی مجھے. میں آپ کے ابو کی ایک نعت تھوڑی سی پڑھ سکتی ہوں. نہیں, ابو کی پڑھنے سے پوائنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, میں ویسے ہی پڑھ. اچھا چلیں پڑھیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اچھا والد صاحب کی پڑھنی تو پھر آپ جشن آمد رسول سنا ہے, جشن آمد ٹیمپو والی. جی یہ میں نے سیکھی تھی تھوڑی سی. نہیں سیکھی نہیں, بات ٹاسک کی ہے. ٹاسک جو آپ کو دیا جا رہا ہے دوسرا, ابھی آپ نے ٹھہراؤ بہت پڑھ لیا نا,
ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ یہ ٹاسک ہوئے جو آپ کو چانس دیا جا رہا ہے میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بولوں, آپ لوگ میرے بھائی ہو اور یہ بھی میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں سارے, آپ لوگوں نے اتنے چانسز اس سے پہلے کنٹیسٹنٹ کو نہیں دیا. آپ لوگوں نے جو ٹاسک دی ہے اگر وہ پورے کرتے ہیں ٹھیک ہے, وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی بٹھا دیجیے, کیونکہ آپ نے کل نہیں دیے تھے اور بچوں کو. بہت معذرت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. بیٹھیے بیٹا, کیونکہ میں ظاہر ہے ہم لوگ ہمیں ذمہ داری ہے سب کی, اس لیے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف بتائیے گا. اگلی ہمارے ساتھ ہیں در شہوار, حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں. میں گزارش کروں گی آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیجیے. اسلام آباد سے آئی ہیں؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے آئی شہوار. ہیں. ہاں بالکل بالکل. جی بسم اللہ. اجازت. ہے غلاموں میں ہم آپ کے, ہے غلاموں میں غم آپ کے, کیا یہ کم ہے کرم آپ کے, کیا یہ کم ہے کرم آپ کے, ہے غلاموں میں غم آپ کے. اس کو دونوں جہاں مل گئے, اس کو دونوں جہاں مل گئے جس کو غم آپ کے, مل گئے جس کو غم آپ کے, کیا یہ کم ہے کرم آپ کے, ہے غلاموں میں غم آپ کے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جی بہت اچھا پڑھا آپ نے, اور آج آپ کی آواز بھی فریش لگ رہی ہے. لیکن جہاں پر یہ لائن تھی مل گئے جس کو غم آپ کے, تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے نا کیا کیا آپ نے, اور اس کے بعد انترے کے بعد جتنی بار بھی آپ کے لفظ آئے جس میں آپ نے سر کو سیدھا رکھنا تھا, وہاں ہلکا ہلکا سا آگے پیچھے ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی اوورال آپ نے اچھا پڑھا ہے. پچھلی پرفارمنس کے حساب سے تھوڑا سا آپ نے ہلکا سا لوز کیا ہے. یہ پچھلی پرفارمنس سے اتنی زیادہ غلطیاں نہیں تھیں, لیکن یہ بھی غلطیاں بہت زیادہ نہیں ہیں, مائنر سی ہیں, لیکن اس وقت مائنر غلطیاں بھی نوٹ کی جائیں گی. لیکن بہرحال آپ نے اچھا پڑھا ہے. پچھلی پرفارمنس جیسی تھی اس میں بھی اتنی غلطیاں تھیں, لیکن ظاہر کلام چینج ہے, اور امید ہے کہ آگے اور دوسری بڑی مسٹیک جیسے سر چینج کرنا, اسکیل چینج کرنا, ایسی مسٹیک میری نظر میں آپ نے نہیں کی تھی. اچھا کہ چھوٹی مسٹیکس تھیں وہ ہوتی رہتی, لیکن اس کو امپروو آپ کریں. اس وقت ایک چھوٹی سی غلطیاں بھی کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. مایا پہ اس دفعہ کچھ بچے جو نئے کلام لے کے آئے ہیں نا, یہ ایک خوش آئند بات ہے, کہ ورنہ پچھلے مقابلوں میں ہم وہی پرانے, اور پرانا تو نہیں کہنا چاہیے, کلام نعت شریف تو ہر اچھی نہیں ہوتی ہے, لیکن کچھ نئے کلام بھی انٹروڈیوس کرایا. آپ نے نیا کلام پڑھا, کلام بھی اچھا تھا, اور اس کا طرز بھی اچھی بنائی آپ نے ماشاءاللہ, اور پڑھا بھی آپ نے اچھا ہے. لفظ دونوں نہیں ہوتے, دونوں آپ نے کہا دونوں, تو الفاظ جو ہے وہ ادائیگی اچھی ہو تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے. بہرحال آپ نے پڑھا اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ والی بات جو انہوں نے کی نا دونوں اور دونوں, یہ پڑھتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے. میں نے کہا نا لہجے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, میں وہاں جا رہا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں ایسا, لیکن جب آپ پڑھیں گے تو میں پڑھیں گے, میں نہیں پڑھیں گے. اس طرح دونوں کوئی لفظ نہیں ہوتا, دونوں اصل لفظ ہوتا ہے. اس کا ذرا خیال کیا کریں پڑھتے وقت.
अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा। स्टार्ट पहली लाइन जब आपने ली थी तो बहुत कच्ची ली थी, शुरू बहुत बिल्कुल जब शुरू हुई है गुलामों में हम आपके, जब आपने अस्थाई शुरू की तो कच्चा हुआ, लेकिन अगली लाइन से फिर आपने संभाला उसको। अस्थाई में भी इस तरह जब आप लास्ट में उतरी तो वहाँ पे थोड़ा सा बिखरी, लेकिन ओवरऑल दरबारी था, माहौल बहुत अच्छा था, तो आप इसमें और बहुत कुछ कर सकती थी। और लेकिन मैं समझता हूँ आपकी जितनी एबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप इसमें ज़्यादा कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने जितना पढ़ा कंट्रोल पढ़ा। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि एक टास्क आपको भी दिया जाए, और जैसे पहले बच्ची जो आई थी उन्होंने उनको 2 टास्क दिए, उन्होंने नहीं पढ़ा, तो पहला टास्क ही आपके लिए होगा, आप पढ़ सकेंगी तो नंबर होंगे, वरना फिर माइनस हो जाएंगे। आप पढ़ें हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। बैठ जाइए। जी जवेरिया। अगले कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ वासिफ अली, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। 24 बरस उनकी उम्र है। मैं गुजारिश करूंगी तशरीफ़ लाइए, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कीजिए जनाब वासिफ अली। और रेहान भाई वाली बात, कराची आने के लिए आपको खुशामदीद और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुबारकबाद। बिस्मिल्लाह। आप आज टोपी लगा के आए, उसकी मुबारक। माशाल्लाह। मैं के बेहुक तो बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे साथ वासिफ अली नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूंगी अच्छा। हसान भाई, फरहान भाई। आप माशाल्लाह वासिफ इस्लामाबाद से आए, पहले तो आपको खुशामदीद। और कलाम भी बहुत मशहूर ज़माना कलाम आपने पेश किया और अक्सर मुकाबलों में ख़ास तौर पर पेश किया जाता है। माहौल नहीं बन पाया, एक जो इस कलाम का माहौल होता है ना, मतलब ये इतना ठहराव भी है इसमें, आप गले का भी काम दिखाते हैं। माशाल्लाह पढ़ा आपने अच्छा, जितना कंट्रोल पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बिखरा हुआ लगा मुझको, एक जहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। मुझे इसका नहीं वजह समझ में आई, बाकी मैं जजेस अपनी ज़ाती राय मेरी है, बाकी जजेस के आप कमेंट करते हैं। इसमें फील नहीं आ रही थी, जो एक नात में, इस नात में जो फील है ना, ये रचाव कह लें इसको, वो महसूस नहीं हो रहा था। वरना ये तो कलाम ऐसा है कि अच्छे अच्छों के आंसू निकलवा देता है। बहुत अच्छा कलाम, आपने तो अच्छा पढ़ा, लेकिन वही वाली बात हसान की जो फील आनी चाहिए थी,
फरहान क्या भाई बात, कोई थके हुए हो आप? थकन है, नींद पूरी नहीं हुई, नर्वस हो? नींद पूरी हुई है? अपने स्केल से पढ़ा था या स्केल थोड़ा सा ऊपर नीचे किया था? स्केल यही था, सही था स्केल आपका? अपने इससे ऊपर भी है, इससे ऊपर पढ़ सकते हैं ना? अच्छा, मेरे हिसाब से अपने अस्थाई जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं उठाई थी, आगे जाके आप सही हो गए थे, स्टार्ट में आपने थोड़ी सी कमज़ोर उतारी थी। दूसरी चीज़ है कि अंतरे में जहाँ लफ्ज़ अर्श पे आपने एक जगह ली थी, वो जगह थी बहुत अच्छी, लेकिन प्रॉपर जो खिल के आनी चाहिए थी ना वो नहीं। और दूसरी बात ये, आपने अपने पढ़ने के अंदाज से जैसे आप पढ़ते हैं उस हिसाब से आपने अपने हिसाब से बेहतरीन पढ़ा है, लेकिन जो इस कलाम को पढ़ने का हुस्न है, जो इसका असर निकल कर आता है ना, वो असर नहीं आ पाया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने स्केल इसका जहाँ रचा हुआ होता है, जहाँ रचता है स्केल, जिस सुर पे नात पढ़ी जाए और रचती है, इसमें बड़ा अमल दखल होता है स्केल का किसी कंपोजिशन के अंदर। अगर स्केल उसके ओरिजिनल स्केल से हटाकर आप पढ़ेंगे तो उसका हुस्न बिगड़ जाएगा, नीचे करेंगे या ऊपर करेंगे। ओरिजिनल स्केल पे मेरे हिसाब से नहीं थी, उसका असर नहीं आ पाया। अपने अपने अंदाज से बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन कलाम का जो असर है, जो कलाम का स्केल होना चाहिए था वो नहीं। आप इससे ऊपर पढ़ सकते हैं ना, इस जो आपने स्केल पढ़ा था। तो मैं एक कलाम शुरू कर रहा हूँ, आप इसमें मतलब फिर आगे उसको पकड़ लीजिएगा। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे को गम परे रह दे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रह दे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रह दे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। पहले कहा था, पहले अपना पहला जो कमेंट दिया था कि फील नहीं आई, ये फील, इसे फील कहते हैं। ये किसी ने नहीं कहा इनको आपको दाद देने के लिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, तालियां बजाने से बेहतर था, तालियां बजाते थे फौरन। ये फील थी और माशाल्लाह मतलब मुझे ऐसा लगा कि स्केल आपका छोटा आपने बांधा था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कि अब देखते हैं पॉइंट्स आपके। अब मैं बापू से सवाल करूंगी कि आपको आज ये लगा, ये अगला जिन्होंने पढ़ा टास्क के बाद, ये आपको फील हुआ? चलिए देखते हैं ख्वातीन और हज़रात, जाने रहमत बाकी है अभी, इनके कमेंट्स भी और अगले कंटेस्टेंट्स भी देखते हैं। आज जाने रहमत शुरू होने से पहले हमारे भाइयों ने ये कहा था कि आज का मुकाबला टफ लग रहा है, और ये वाकई बात साबित हो गई कि मुकाबला वाकई टफ है। जाने रहमत में हमारे साथ रहिएगा। रमजान इश्क है ट्रांसमिशन जारी, आने के बाद फिर दफा बताएंगे कि जीतने वालों को क्या मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबके लिए पैगाम है, रमजान इश्क है, सबके लिए पैगाम है, इश्क है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, रमजान इश्क है में आपको करते हैं खुशामदीद। A+ ATV पे नशरियात बराह रास्त देखी जा रही है जाने रहमत हमारा सेगमेंट, और अब हमारे रह गए 2 और कंटेस्टेंट्स जो बढ़ रहे हैं फाइनल की तरफ। साथ साथ बता दूं, फाइनल हमारा 2 हिस्सों में होगा, कल और परसों। कल ये जितने भी फाइनलिस्ट अभी आज चूज होंगे उनको दिया जाएगा एक टास्क, कल के लिए भी और परसों के लिए भी। और परसों होगा फाइनल नंबरिंग के साथ ऐलान। ऐलान जब होगा तो पता चलेगा कि फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेंगी 2 कार्स ऑफ 800 सीसी ईच, एक A+ और एक तलो की तरफ से। सेकंड आने वाले को मिलेगा एक कार 800 सीसी गोल्डन पर्ल की तरफ से, और थर्ड आने वाले कंटेस्टेंट को 2 बाइक्स मिलेंगी सुपर पावर और स्टार मार्केटिंग की तरफ से। तो अब जो 2 कंटेस्टेंट रह गए जवेरिया, मैं कहूंगी उनके नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ अगले कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ कराची से, 23 बरस उनकी उम्र है। साथ साथ बताती चलूं कि जो यहाँ से रनर्स अप घर जाएंगे उनके साथ जाएगा कुरान पाक कॉनकोडिया कॉलेज की जानिब से, फेशियल स्टीमर सुरमावाला की जानिब से, स्पीकर्स और हेडफोन्स डैनी टेक्नोलॉजीज की जानिब से। जी बिस्मिल्लाह, मोहम्मद आसिफ। बिस्मिल्लाह। कतरा मांगे
जो कोई तू से दरिया दे दे कतरा मांगे, जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे, मैं से एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं से एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, मुझको हमसाएगी गुंबदे खजरा दे दे मुझको हमसाएगी गुंबदे खजरा दे दे कतरा माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, एक जगह जो लफ्ज़ था इस एजाज़, उसको अगर आप इस और एजाज़ को ज़रा वाज़े करके बोल देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बाकी ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कलाम आपने वो शायद ये पहले पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा आप? अच्छा, अच्छा कलाम है। और ख़तरा जैसे स्टार्ट और जैसे इन्होंने कहा कि इस एजाज़, ये दोनों चीज़ें अब ज़रा सा वाज़े हो जाती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। इस एजाज़ पढ़ा, इस एजाज़ थोड़ा सा एजाज़ का अलिफ थोड़ा सा वाज़े हो जाता तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा। और शुरू जब अस्थाई आपने उठाई तो बस वहाँ थोड़ा सा पहली लाइन के अंदर जिस तरह कमज़ोर शुरू होते हैं काफ़ी बच्चे, आप भी उसी तरह शुरू हुए, इतना पंच के साथ ये कतरा मांगे, तो ये फील होना चाहिए। आप स्टार्ट होते हैं। जुबैर बहुत अच्छा पढ़ते हैं इस कलाम को, वो भी मौजूद हैं, तो वो उन्होंने सर हिला के बताया कि बिल्कुल मैंने सही कहा। और राग भैरों का जो ये रंग है, आपने इसको माशाल्लाह अच्छे तरीके से पेश किया और अच्छी जो जगहें भी थी वो कंप्लीट लगाई हैं। तो बाकी देखते हैं, बहुत अच्छा पड़ा मेरे साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोई टास्क दे रहे हैं आप रेहान भाई? टास्क ये मर्जी आप लोग देना है तो दें, नहीं तो टास्क आपको दे देते हैं। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। ठीक है, मोहम्मद आसिफ थे, इनके बाद मोहम्मद जीशान गौहर है। गुड़िया बिल्कुल, मोहम्मद जीशान गौहर है, इस्लामाबाद से। आपको खुशामदीद कहते हैं। 17 बरस इनकी उम्र है। जी बिस्मिल्लाह। नाम तेरा कभी यासीन कभी ताहा लिखूं, लिखूं कुरान अगर
تیرا سراپا لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں قرآن منتہا رسائی کی مجھے کیا معلوم منتہا تیری رسائی کی مجھے کیا عرش مولا لکھوں تیری نالین سر عرش مولا لکھوں نام تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ججز. محمد ذیشان گوہر اسلام آباد سے آئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ذیشان بھائی بڑی مشہور طرز ہے یہ اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ مقابلوں میں بہت پڑھا جاتا ہے اس کو اور کہیں کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بکھرے بکھرے پڑھ رہے ہیں آپ تو انترے میں نا جس طرح آپ کبھی جانا کس راہ پہ جا رہے ہیں اور نکل کہیں رہے ہیں تو اس طرح آپ کوشش کر رہے تھے کہ آپ وڈار سر لگائیں یا تھوڑا سا دکھانے کے لیے لیکن ایسا فیل ہوا جس طرح کہ بکھرے ہوئے. آپ کو خود اندازہ ہو رہا تھا اس بات کا؟ آپ مائک پہ ذرا بتائیے. جی جی مجھے میری ذاتی رائے ہے کہ ایسا مجھے فیل ہوا. باقی ججز آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے ایسا بالکل. جی اچھا آپ نے پڑھا کوشش اچھی کی لیکن جہاں یہ منتہا تیری جو پہلی لائن آپ نے پڑھی تھی اس میں آپ نے ایک جگہ لگائی تھی بہت خوبصورتی سے آپ اس کو پڑھ لے کے گئے. جب لفظ تیری آیا وہاں پر وہ بکھر گیا تھا آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات حسان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوشش اچھی کی لیکن وہی بات ہے نا کہ اثر آنا اس کلام کا. آپ نے پورا ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کی ہے مشہور زمانہ کلام ہے لیکن ہر کلام کا ایک اثر ہوتا ہے وہ اثر اس میں نہیں. اچھا ہر لفظ کا بھی ایک عرصہ ہوتا ہے کس لفظ کو کتنی دیر تک اسٹے دینا ہے تو اس کی وجہ سے جو حسان بھائی کہہ رہے ہیں وہ جو بکھر سا رہا ہے وہ ان وجوہات کی بنا پر بکھر رہا ہے. آپ نے اپنی طرف سے اچھی کوشش کی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا رزلٹ آتا ہے آپ کے نمبرز کیا ہوتے ہیں. ان کو کوئی ٹاسک آپ دینا چاہیں گے حسان بھائی یا ریحان؟ جی ریحان بھائی. بڑا مشہور زمانہ کلام قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا 40 سال سے تو ہم نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے سے یہاں تقریباً سب لوگوں نے سنا. 40 سال سے سن رہے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں سن رہا میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے سنا تو ماشاءاللہ آپ نے بھی سنا ہوگا. تینوں مل کے چاروں مل کے میں ریکارڈ لگاتے تھے آج اللہ نے دکھا دیا. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. بسم اللہ جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. محمد ذیشان گوہر اتنی دیر میں آج کے تمام کنٹسٹنٹ عبد الباسط رانا، محسن علی، عائشہ فاروق، درہ شہوار، واصف علی، محمد آصف اور محمد ذیشان گوہر کے آج کی حوالے سے ہمارے ججز جو ہے نمبرنگ کرتے ہیں. میں ساتھ بتاتے چلوں خواتین و حضرات کہ آج تلو کی کچن میں ہم لوگ ڈیفینیٹلی جو روز بناتے ہیں
वही बनाएंगे। भाई के जो है वो फातिहा जो डलनी होती है। सेहतमंद जिंदगी का दूसरा नाम जो अब मिल रहा है एक नए अंदाज और मुनफरिद पैकेजिंग में। सर्फ एक्सेल मुश्किल दागों को 100% सफाई के साथ 100% सफाई के साथ साफ करे। कनौर इस रमजान अफ्तार में हर रोज बनाए कुछ स्पेशल विद कनौर। लेमन मैक्स बार पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार। साथ साथ ख़वातीन के साथ हॉर्लिक्स में बच्चे यहाँ पर जिनकी आज इनका रोज़ा है, जिनकी रोज़ा खुशाई है, अपने बच्चों को रमज़ान में भरपूर ग़िज़ायत दें हॉर्लिक्स केसर बादाम के साथ। इनके साथ जाएंगे करशी चामेशीनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी। और बच्चों जिनका रोज़ा है अफ्तार से पहले लाइफ बॉय टाइम, क्योंकि हाथ धोने से लाइफ बॉय से डायरिया और दीगर खतरनाक जरासीम से वो आपको महफूज रखता है, इसलिए रमज़ान मुबारक में याद रखें अफ्तार से पहले लाइफ बॉय टाइम। नूरपुर क्वालिटी का वादा ही हमारी मुस्तकिल रिवायत और हमारा यकीनी लाए अमल है। आज डॉक्टर उमर राहिल से कहूँगी, डॉक्टर साहबा आज चूँकि मुझे लेट हो गया तो मैं कहूँगी भाई के लिए जो प्लेटर बनता है आप बनाना शुरू करें। ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। और नेस्ले मिल्क पैक की जो दही है और उसका जो दूध है उसके साथ मिक्स करके कुछ लस्सी और कुछ करशी जामे शीरी अगर मिल जाए, क्योंकि आपकी ड्रिंक्स अज्जू भैया हमेशा सबसे पहले जो है ना वो दस्तरखान पे से उठा के भाई ये तो मेरा हो जाएगा बहन, क्योंकि ये अमजद भाई हर बात में ये तो हमारे गांव की हैं, ये तो हमारे गांव की हैं। तो बस यही है भाई के साथ यादें। इतनी देर में मैं अपने भाइयों से नंबर्स लेती हूँ। आज बस नंबर्स आ चुके हैं, थोड़ा सा वक्फा लीजिए और वक्फे के बाद हम आते हैं और बताते हैं आज कौन से बच्चे सब दुआ करने बैठ जाए, सब तस्बीह पढ़े अपने लिए और कल के भी थोड़ा डालो फिर आप बना लीजिए। और आज के मिलाकर मिलाकर जो फाइनल्स के लिए जा रहे हैं, यानी कि 13 बच्चों में से कोई 6 या 5 बच्चे चूज होंगे बस। तो ये तो वक्त ही बताएगा समी, आई नो, इसलिए सस्पेंस रख रही हूँ। सफर के बाद हमारे साथ रहे ख़वातीन तो भी वापस आते हैं। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। थैंक यू सो मच। रमजान इश्क है ट्रांसमिशन को पसंद करने का। जान रहमत, सारे बच्चे जरा खड़े हो जाएं एक साथ ही और आधे इधर आ जाएं, आधे इस तरफ आ जाएं, ताकि जो मैं नाम लेती जाऊंगी, जवेरा इधर आ जाओ, जो मैं नाम लेती जाऊंगी आप लोग आगे आते जाइएगा इस तरफ जहां पर मैं खड़ी हूँ। और तमाम बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे। मैं नहीं चाहूंगी कि उन बच्चों का नंबर्स बताऊं जजेस ने दिए हैं जो कम हैं, क्योंकि 13 बच्चे, उनकी एक एक बच्चों की कल और आज की कैलकुलेशन होने के बाद जो अभी रिजल्ट सामने आया है उसमें मैं सबसे जो कम नंबर्स में से आगे फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 0.51 इस तरह का डिफरेंस आया है। सबसे पहले रिजवान गुम्मन जिनका ताल्लुक कराची से है 23.5 नंबर्स लेकर वो आगे जा रहे हैं फाइनल में। आइए प्लीज रिजवान गुम्मन। उनके बाद 24 नंबर लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है माजिद अख्तर। एक और कंटेस्टेंट जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, वो 24 नंबर लेकर आगे बढ़ रही है दुर्रे शहवार। अब 3 वो नाम जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर्स हासिल किए वो 0.5 से आगे रहे और जा रहे हैं आगे मुकाबले में। एजाज नकवी इस्लामाबाद से 24.5 नंबर्स लेके आगे जा रहे हैं। अगले जो कंटेस्टेंट आगे बढ़ रहे हैं 24.5 नंबर्स लेके वो है मोहम्मद आसिफ कराची से। आखिरी कंटेस्टेंट जो कल करेंगे मुकाबला, 2 दिन का ये फाइनल होगा, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मोहसिन अली 24.5 लेकर जा रहे हैं फाइनल्स में। और एक एंट्री जो कि मेरी टीम ने कहा कि एक एंट्री अगर वो उनकी रिक्वेस्ट पर मान जाए तो मेरे जजेस मान गए, एंड ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है वासिफ 22
22.5 नंबर्स लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग फाइनल में जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ डराऊंगी भी कि बहुत सख्त तैयारी करना। बाकी तमाम बच्चे जो यहाँ तक पहुंचे, दिल से कह रही हूँ आप लोगों से मिलके, आप लोगों को जान के और आप लोगों का यहाँ तक आना मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मुबारकबाद। ये हैं हमारे फाइनलिस्ट ख़वातीनो हज़रात, और आगे बढ़ेंगे हम लेमन मैक्स के यहाँ सिंह की तरफ, ताकि मैं बता सकूं यहाँ पर 2 कपल्स हैं, इनको जो है टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इनको मुकाबला ये करना है। इन्होंने लेमन मैक्स की जो ये लिक्विड है और जो सोप है ये यूज करना है। लेमन मैक्स 100% ग्रीस रिमूवल, सख्त से सख्त चिकनाई को तेजी से और आसानी से काटता है। जिसने सबसे पहले ये बर्तन साफ धो लिए वो जीत जाएगा लेमन मैक्स की तरफ से 35,000 कैश। आप लोग शुरू करें, जल्दी से देखते हैं कौन। 1 2 3 स्टार्ट। आप सबको बहुत मुबारकबाद। जाइए, तशरीफ रखिए। जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। कोलगेट मिसवाक लाइए, ना सिर्फ दांतों को कीड़ा लगने से तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि दांतों और मसूड़ों की मजबूती और सेहत को बरकरार रखता है। 1 या 2, एक नाम निकालना है और ये जा रहा है साइमा, कार्ड नंबर 008486। साइमा को जा रहा है कोलगेट मिसवाक की तरफ से माइक्रोवेव ओवन। साइमा किधर है? साइमा आई है? नहीं आई। साइमा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप खड़े रहिएगा, आपकी तरफ जो है हमारी टीम मेंबर आएंगे। हॉर्लिक्स की तरफ से बच्चे जिनका आज पहला रोजा है उनको बहुत बहुत आपका पहला रोजा मुबारक हो। मैं कहूंगी तमाम कंटेस्टेंट्स आए इन बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाएं। आज जुबैर सबको लेकर आइए, सबको लेकर आइए, एक तस्वीर खिंचवाते हैं। हर सिमत उसकी नेमतें, उसका कमाल। आज टाइम नहीं है, आज एक तस्वीर खिंचवा लेते हैं। पत्ता भी हिल ना पाए। रेहान भाई तस्वीर, ग्रुप फोटो। मजाल है। नहीं, चेक होगा, चेक होगा, चेक होगा, बिल्कुल ये याद रखिएगा। एक एक प्लेट चेक करूंगी मैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे ये मुकाबला हो रहा है मिस्टर एंड मिसेस शाकिर एंड मिस्टर मिसेस काशिम के बीच में, और देखते हैं कौन जीतता है 35,000 कैश लेमन मैक्स की तरफ से। अमजद भाई की तस्वीर लेके जाना, अब पप्पा की तस्वीर लेके जाना। हाँ शाबाश। ख़वातीन हज़रात, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा, हम अभी वापस आते हैं। वी विल बी राइट बैक। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर ख़वातीन हज़रात, हम बढ़ रहे हैं दुआओं की तरफ। इससे पहले कि रेहान भाई और ज़ुबैर भाई, आज अमजद भाई के अंदाज में ज़ुबैर भाई पढ़ने वाले हैं और रेहान भाई इंशाल्लाह दुआ कराएंगे। लेमन मैक्स की तरफ से आज जो विनर हैं वो मिस्टर मिसेस शाकिर को 35,000 कैश का ये इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैक्स ईदी है, अपनी ईद आपकी अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आपके साथ हैम्पर्स जाएंगे, इस कपल के साथ भी। जी ज़ुबैर भाई बिस्मिल्लाह। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए दीदार करना। और मुजरिम हूँ जहाँ बरका महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना कमली में छुपा लेना। मुजरिम हूँ जहाँ बरका महशर में भरम रखना,
रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। آمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اے مالک، اے پروردگار، آج رمضان کی 27ویں شب ہوئی چاہتی ہے الہ العالمین. رب کریم آج کی رات کی خاص الخاص برکتوں سے الہ العالمین ہم سب کو بہرمند فرما. الہ العالمین آج کی رات کے صدقے جہاں تو گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے، رب کریم ہم گناہگاروں پر بھی خاص فضل و کرم فرما. آج کی رات تیری عبادت دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مولا کرنے کی توفیق عطا فرما. سب پر کرم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے سب. إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن نے تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ.